نحن نقول دائما بأن الإضراب هو حق مشروع، والجميع يناضل من أجل أن يمارس هذا الحق باعتباره حقا دستوريا. وإحدى المحاكم الإدارية في المغرب عرض نزاع أمامها. هناك نزاعات متينة في أكادير أيضا لما قام أحد رجال التعليم بالطعن في إحدى القرارات التي اتخذت في حقه على اعتبار أنه كان مضربا وأن الإدارة اتخذت في حقه مقررات تأديبية. التجأ الموظف إلى المحكمة الإدارية وفعلا أصدرت قرارا مفاده أن حق الإضراب هو حق مشروع، وكان على الإدارة أن تتحرى قبل اتخاذ هذه العقوبة التأديبية في مواجهة المدرس قبل إصدار هذا المقرر، وأن القضاء الإداري اعتبر هذا العمل عملا مشروعا ما دام أن الهدف من ورائه هو الدفاع عن حقوق هي مكتسبة لفائدة الشخص أو الطاعن أمام المحكمة، وأن هذه طريقة الدفاع عن هذه الحقوق لم تؤثر على السير العادي للمرفق العمومي، وحتى أن إذا نتج عنها تعطيل لهذا المرفق العمومي فهي لم تكن لفائدة مصلحته الشخصية، وإنما هي حماية لمجموعة من المطالب ولو أنه تم تبنيها من طرف نقابة تعليمية. هذا قرار صادر عن إحدى المحاكم الإدارية في المغرب، وهو المحكمة الإدارية بمكناس قرار 63 صادر سنة 2001. يقول بالحق الإضراب حق دستوري، عدم صدور قرار تنظيمي يحدد كيفية ممارسة الإضراب، عدم ثبوت كون الإضراب الذي خاضه الطاعن فيه خروج عن الضوابط، لذلك لا يمكن اعتباره تقصيرا في الواجب المهني، وبالتالي فإن عقوبة إنذار المؤسسة له على هذه الواقعة تعتبر لائمة. إذا هذا نحن نقول من موقعنا كدفاع لا نرى أي موجب من جانب الإدارة أن تلتجئ إلى اتخاذ مثل هذه المقررات إذا كانت في الحقيقة هي ناتجة عن اتخاذ موقف معين. على أي حال هذا فيما يتعلق بقضاء الإلغاء عند مجموعة من الاجتهادات القضائية. هناك أيضا قرارات صادرة فيما يتعلق بالقضاء الاستعجالي، حينما تتخذ الإدارة قرارا معينا في مواجهة معلم أو أستاذ فإنه يلتجئ إلى تقديم دعوى في إطار قضاء الإلغاء، وهنالك من حقه أن يلتجئ إلى القضاء الاستعجالي قصد طلب إيقاف تنفيذ هذا القرار إلى حين البت في دعوى الجوهر. وهنا مشات واحد مجموعة ديال الاجتهادات القضائية في هذا الاتجاه، صدرت قرارات استعجالية في هذا الاتجاه، أوقفت الحد بالعمل بهذه القرارات إلى حين البت في دعوى الجوهر. فيما يتعلق بالنقطة الثالثة، وهو دائما أمام القضاء الإداري كانت في البداية مسار نقاشات على مستوى القضاء الفرنسي بالدرجة الأولى، وفيما بعد على مستوى القضاء الإداري في المغرب الذي الجميع يعلم بأن القضاء الإداري بدأ في سنة 1993 باعتبار أنه قضاء حديث. في هذا الاتجاه ما يسمى بقضاء التعويض كنا نرتكز أو المحاكم كانت تتجه في إطار مقتضيات المادة 85 من قانون التزامات العقود 85 مقرر اللي كانت وذهب في منحى على اعتبار أن المحكمة الإدارية الدولة المغربية هي المسؤولة عن التعويض وهي التي يجب أن تعوض في هذا الاتجاه. هناك ملفات تروج أمام المحاكم العادية وهي الملفات الجنحية المتعلقة بالشكايات أحيانا التي يتقدم بها أولياء التلاميذ في مواجهة مربيهم. هذا شق جنحي ليس له تأثير لأنه عادة ما
والحمد لله ينصفنا القضاء في هذا الاتجاه، نحصل على احكام ببراءه الاساتذه ونحس باننا نقوم بعملنا، لانه لا يعقل اننا تربيتنا درنا المعلم كيعصينا كنشكيو عليه، ولكن كيكمل عندنا اللي خاصو. الان صبحنا في بعض الاحيان كنلقاو بانه لما تقدم شكايه في مواجهه هذا التلميذ هذا كنلقاو بان الاباء سامحهم الله تكون وراء تقديم هذه الشكايه. وانا من منبري هذا كنقول دائما وعاتب الاساتذه الذين يلحون على تقديم مثل هذه الدعوات. للاسف الشديد كان بودي اثاره مجموعه من الاجتهادات القضائيه حتى نبين فيما يتعلق بالعقوبات التاديبيه، القرارات التاديبيه، الاجالات ديالها، كيفيه الطعن، ممارسه الطعون داخل اجازه اليوم، احترام اصدار العقوبات التاديبيه، من حق الموظف او من حق الاستاذ انه يحضر مع الدفاع ديالو اثناء المجلس التاديبي. هناك مجموعه من الاجراءات الشكليه اللي كيخصها تكون قبل من لجوء المحاكم وطرق الطعن فيها، ولكن كما قال السيد الرئيس نرى هذه الاشاره في الموقع ديالنا على الانترنت وكذلك الهاتف ديالنا راه مشاركه على حسابكم اي استشارات. وشكرا. شكرا للاستاذ وجزاك الله خيرا، وسنحتاجك مستقبلا ان شاء الله. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons l'honneur de recevoir nos chers amis, membres de l'ASL de Moselle. Donc nous avons le plaisir d'accueillir M. Paul Besson, président de l'ASL, qui va prendre la parole au nom de la solidarité française de Moselle. Donc à vous la parole. Vous avez promis ce matin un discours de 2 heures en langue arabe, et comme vous avez déjà bien parlé, je ne vais pas vous embêter davantage. Je vais simplement vous proposer une petite vidéo de 4 minutes. Vous voyez, c'est pas grand-chose. 4 minutes que je vais demander à mon collègue marocain de lancer. Ensuite, je vous présenterai un petit document de quelques minutes supplémentaires sur les activités de notre association Mosellane. C'est-à-dire un document qu'on a mis au point pour le montrer à nos correspondants, pour le montrer à nos amis, pour le montrer aux instituteurs en formation, etc. Donc vous le verrez très rapidement, on va pas l'exploiter. Alors ici vous avez quand même une vidéo sur Metz. C'est un site gallo-romain. Donc vous voyez, c'est pas d'hier que Metz existe. Et c'est un site qui est extrêmement intéressant sur le plan architectural. Il y a beaucoup de vestiges gothiques, etc. On va le passer très vite, hein. On peut cliquer assez rapidement. Vous avez une magnifique cathédrale. La cathédrale de Metz, c'est la cathédrale qui a le plus de vitraux des cathédrales du monde. Hein, il y a plus de 600 mètres carrés de vitraux. Voilà le Temple Neuf, ça c'est une autre religion, la religion protestante, le Temple Neuf qui date évidemment de l'occupation allemande. On continue. Là vous avez l'arrière du Temple Neuf. On continue. Voilà, la place de la Comédie, là où il y a le théâtre, l'opéra-théâtre de Metz avec un jet d'eau. Les jeux, les fontaines lumineuses et qui se déplacent sur un jeu musical. Les divers ponts, Metz, c'est une ville qui est bâtie sur la Moselle. Évidemment, il y a des ponts tous les 150 mètres, dirons-nous. Le vestige du Moyen-Âge, les vestiges, évidemment, qu'on appelle ça la tour des Allemands, la porte des Allemands, et ce sont des vestiges moyenâgeux. Ville donc très riche. La gare qui est un monument qui date de l'occupation allemande. Les Allemands ont occupé la Moselle, vous savez, après la guerre de 70, pendant un certain temps, et ça a été récupéré après la guerre de 14-18, puis réoccupé et récupéré après la guerre de 39-40, grâce d'ailleurs aux troupes françaises alliées aux Marocains des troupes françaises qui étaient à l'époque, les tabours marocains. Et je vous annonce que mon frère était dans les sergents dans les tabords marocains. Et il a combattu à Monte Cassino avec son équipe. Voilà, c'est terminé. Je voudrais qu'on lance maintenant l'activité de notre association Moselle.
LAN. C'est très court aussi. Vice-président et le trésorier. Voilà, c'est terminé, c'est dommage, le son est éteint pour ce qui nous concerne. Nous, on ne s'occupe que des agressions, etc. Hein? Alors bon, je crois savoir que chez vous, c'est pas tout à fait la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Et ça, c'est voilà, le rôle de l'autonome solidarité, organisme sans but lucratif, conforme à la loi 1901 française, bien sûr. Et là, nous avons une photo de
une assemblée, une prise de position. Et il lève la main, la même chose que vous ce matin. Hein. Vous avez remarqué, il n'y a pas de différence. Hein. On continue. Là, nous avons un groupe de collaborateurs bénévoles. Ils ne sont pas élus. Ils n'appartiennent pas au bureau, ils n'appartiennent pas au CA. Mais ils viennent par sympathie pour nous aider à mettre sous enveloppe, à classer, à téléphoner éventuellement, etc., etc. Des tâches qui soulagent nos secrétaires et soulagent les militants. Voilà, on continue. C'est fini, voilà. L'autonome de solidarité de la Moselle s'est exprimée. J'espère qu'elle ne vous a pas trop barbé, comme on dit chez nous. Hein, c'est-à-dire ennuyé. Je voudrais pour terminer, avant que Khadija, je connais bien maintenant, parce que j'ai l'impression, j'espère que je n'aurai pas d'ennui avec son mari. Je voudrais que Thérèse, ensuite, on a rapporté quelques petits agendas et quelques stylos pour vous. Les membres du bureau du CA, n'en prenez pas, j'en ai encore en stock à l'hôtel. On vous les donnera après avec une belle serviette qu'on vous a ramenée de Metz pour chacun les pour aujourd'hui. Merci. Applaudissez M. Paul. Maintenant, la parole à M. Jérémy Gini, l'avocat conseiller compagnon de l'ASL de Moselle. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je n'avais pas eu l'occasion ce matin de vous remercier pour cet accueil très chaleureux, donc je le fais. Merci beaucoup et merci vraiment pour votre sympathie. C'était très très agréable d'être aussi bien reçu tant hier à l'aéroport qu'aujourd'hui. Alors, on parle aujourd'hui du partenariat. Alors, c'est un terme intéressant et j'allais dire c'est un terme qu'il faut aussi qu'on approfondisse et qu'on développe. Alors pourquoi? Parce que comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que la signature qui va se faire aujourd'hui, elle est symboliquement très importante, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est les efforts que derrière il va falloir faire pour mettre ce partenariat à l'action. Alors on a déjà commencé, l'autonome a déjà commencé pour se faire en collaboration donc, avec la solidarité marocaine. C'est aussi dans ce but qu'on revient pour le signer aujourd'hui. Ce partenariat est important parce qu'on a tous des choses à apprendre. Les façons de faire sont différentes, bien entendu, et je pense qu'il faut savoir au bout d'un moment discuter et tirer un petit peu le meilleur de tout ça. Et pour parler de partenariat, je voulais en venir au premier partenariat que les autonomes françaises sont amenées à lier. C'est le partenariat avec l'avocat. Donc je parlerai aujourd'hui en tant qu'avocat, bien que j'ai des affinités particulières quand même avec l'autonome de solidarité de la Moselle, mais je ne parlerai pas en son nom, je parlerai en mon nom. Pour vous dire que ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est vrai. On vous a dit que les Français, quand ils accordaient leur confiance, l'accordaient à long terme. Et en tout cas, l'autonome de la Moselle, quand elle accorde sa confiance, elle l'accorde à long terme. Et je prends tout simplement pour exemple notre propre cabinet. L'autonome, je crois, travaille avec le cabinet depuis maintenant plus de 30 ans. Alors bien entendu, il y a 30 ans, ce n'était pas moi qui traitais les dossiers, je pense que vous l'aurez compris. Mais il y a une confiance instaurée, une fidélité particulière, et je pense que c'est dans ce but-là maintenant que l'autonome de la Moselle va s'engager vis-à-vis de la solidarité marocaine. Alors, pour parler un petit peu de droit, sur les relations entre l'autonome et l'avocat, l'autonome est amené, on vous l'a dit, à traiter un certain nombre de dossiers. Ce sont des dossiers risques du métier, c'est-à-dire des dossiers pour lesquels un enseignant se retrouve en difficulté, soit parce qu'il est mis en cause dans une affaire, donc ça peut être des cas, j'allais dire, de violence ou de pratiques pédagogiques qui sont qualifiées de graves, donc soit parce qu'ils sont mis en cause, soit parce qu'ils souhaitent mettre en cause, pour être victime d'un certain nombre de comportements. Parce qu'effectivement, ça marche dans les deux sens. Actuellement, les problèmes que l'on rencontre le plus sur les autonomes et sur l'autonome de la Moselle, ce sont des problèmes qui, je pense, peuvent être classés en deux catégories. Le premier, c'est les nouvelles technologies, un petit peu tout ce qui est lié à Internet. Donc la plupart des étudiants et des élèves
se connectent maintenant sur des réseaux sociaux, donc c'est les réseaux type Facebook, etc. Ou alors qui ont des blogs sur Internet et se permettent de faire des commentaires quelquefois assez insidieux qui relèvent, soyons clairs, de l'insulte ou de la diffamation. À ce moment-là, l'enseignant il a besoin de se défendre. Donc il va se diriger vers l'autonome et ensuite il y a tout un partenariat avec l'avocat pour le suivi. Deuxième catégorie, c'est l'effet de violence. Alors, dans cette catégorie, ça fonctionne vraiment de façon réciproque, c'est-à-dire que les violences viennent tant des étudiants que quelquefois des professeurs qui ont pu se laisser emporter. Alors, il faut savoir, là encore, que même si la loi française n'a pas changé, sur l'effet de violence physique des professeurs sur leurs étudiants, l'appréciation des tribunaux a grandement évolué. Donc il y a tout un travail à faire effectivement de fond sur ces dossiers où on peut être amené à rencontrer les procureurs ou les magistrats. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une trentaine ou une quarantaine d'années en arrière, on acceptait que le maître d'école, l'instituteur ou le professeur puisse avoir un petit pouvoir de sanction sur l'élève. Actuellement en France, on n'est plus du tout dans ce cadre-là. Je veux dire, le moindre débordement est sujet à contestation de la part des parents. Et on a même un cas dont on a parlé, je crois, à l'Assemblée Générale de cette année, où c'est un professeur qui a séparé deux élèves qui étaient en train de se battre et qui se retrouve à devoir s'expliquer de cette situation puisque un des élèves l'accuse d'agression physique. Bon, je pense que là, on dépasse un petit peu les bornes. Et le partenariat entre l'autonome et l'avocat, il est très simple. Quand la personne va voir l'autonome de solidarité, soit il s'agit d'un problème qui relève plus du psychologique et qui peut être géré directement par l'autonome, auquel cas l'autonome gère ça directement. Et on vous l'a dit, alors je ne sais pas si vous avez entendu sur la vidéo tout à l'heure, mais vous aviez le président qui indiquait que pour l'autonome de la Moselle, tous les jours, il y a 5 ou 6 nouveaux dossiers en moyenne. 5 ou 6 nouvelles personnes, 5 ou 6 nouveaux enseignants qui viennent avec des soucis qu'on est susceptible de leur poser. Donc quand le problème peut être réglé en interne, ça ne pose pas de soucis. Quand il y a besoin d'avoir un recours à l'avocat, à ce moment-là, c'est pris en charge par l'assurance, puisque l'enseignant payait sa cotisation. Et au niveau de la prestation, on peut ensuite varier, soit faire une consultation d'orientation pour expliquer les choses, soit après suivre un dossier devant les tribunaux de médiation. Donc, ce partenariat avec l'avocat, les autonomes l'ont mis en place très rapidement. Elles sont très attachées à ce partenariat et elles vont être désormais très attachées au partenariat avec la solidarité marocaine parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a tous à apprendre. Et je pense que chacun va pouvoir sortir grandi un petit peu de ce qui va pouvoir être mis en place. Parce qu'on a vraiment, je pense qu'au niveau de l'autonome de la Moselle, on a fait des bonnes choses. Tout le monde peut s'améliorer, donc j'espère que la solidarité marocaine nous en apportera aussi beaucoup. Et puis, ma foi, je parle tant à mon auditoire qu'au parti. Je vous souhaite le meilleur pour ce partenariat prolifique. Merci. الأحرف الأولى للغة الفرنسية وستوقع في المغرب وفي جهة سوسمة الصداعة باللغة العربية. Entre la solidarité régionale et l'ASL dans sa version arabe. La convention sera signée par M. Paul Besson, président de l'ASL de Moselle, et M. Ali Founachi.
الشعور. ثانيا تبادل على مستوى الحب وتكوين الأعضاء. الحبيب ونكبر بكل إجلال وبكل احترام مدير أكاديمية جهة سوسمة الصدرعة الذي أبان على حق بأنه بطبيعة الحال شريك للتضامن الجامعي المغربي، فليتفضل سيادته مشكورة لتوقيع اتفاقية الشراكة الإطار بين التضامن الجامعي والمغربي بين مدير اتفاقية إطار على مستوى الأقاليم التي بطبيعة الحال تدخل في تراب جهة سوس ماسا قرع. فهنيئا لنا جميعا في هذه اللحظة التاريخية، هنيئا لنا في الشراكة مع الفرنسيين كأصدقاء وكشراكة خارجية، وهنيئا لنا بالشراكة مع أكاديمية جهة سوس ماسا قرع التي بطبيعة الحال ستفتح أبوابا للتعاون والتكوين وكذا تبادل الخبرات وإعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم في الدفاع عنهم وعن قراراتهم. Alors, vous excuserez, je ne suis pas arabophone, je sais parler l'espagnol, je sais parler le français, un petit peu l'anglais, mais presque pas l'arabe. Alors aujourd'hui, Sayyidati, Sadati, Ayuha, Elastika, El Haïsa. إننا السعداء أن نلتقي اليوم بكم في بلدكم هذا لتوقيع اتفاق الشراكة التي تربط بيننا. شكرا على هذا وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة. عمر مديد للتضامن الجامعي المغربي الفرنسي. عاش المغرب، عاشت فرنسا. شكرا. الطيبة والمختصرة بطبيعة الحال. وتشجيعاتكم واصطفافكم في هذه اللحظة التاريخية التي تسجل بمداد الفخر والاعتزاز في On aide les femmes. Un mot, un petit mot. Alors, encore une fois, merci pour votre accueil, merci à tous ceux qui sont venus nous accueillir à l'aéroport hier soir. Et ça continue, et donc nous restons à l'aise jusqu'à mardi au soir à Agadir, excusez-moi. Et on a bien l'intention d'en profiter de notre belle ville. Merci encore. Pour moi, un moment extrêmement agréable, un vrai bonheur maintenant. Alors merci à vous et merci de m'avoir laissé un petit souvenir. Comme ça, je crois, je serai aussi avec vous. Comme on dit chez moi, religieusement,
ce cadeau. C'est bon tout ça. Super. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Mohamed Sektari, quand on donne, mais la journée d'aujourd'hui me conforte dans l'idée que nous continuerons à nous montrer solidaires de la SUM, comme la SUM se montre solidaire des autonomes. Merci. J'appelle Madame Zia pour remettre le cadeau souvenir à Monsieur Jérémy. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Alors on me disait derrière que c'était un code pénal, mais ça me fait bien plus plaisir qu'un code pénal.